ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 1 ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਈ। ठीक है, तो कोई क्वेरी कोई डाउट हैगा आ, ये इंस्टाग्राम अकाउंट हैगा मेरा, इत्थे तुसीं मैसेज कर सकते हो। तो अज की अपनी वीडियो कादी है 17 अगस्त नूं सब इंस्पैक्टर का जिहड़ा एग्जाम होया सी उहदी दूजी शिफ्ट आपां करांगे। जे तुसीं पहली शिफ्ट नहीं देखी तो वो जरूर देख लिओ बई, क्योंकि वो जरूरी वेखनी क्यों है क्योंकि 50-50 क्वेश्चन हुंदे आ ਤੇ हर क्वेश्चन के टॉपिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मैं सारी शिफ्टां देखने तो बाद की करिया कि ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ क्वेश्चन बार-बार रिपीट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ। ਬਾਕੀ एंड्रॉयड ऐप अपनी हैगी है बई वो तुसी डाउनलोड कर सकते हो। प्रताप अकैडमी एग्जाम की दे नाम तो साडी एंड्रॉयड ऐप है वो डाउनलोड कर लो। पंजाब पुलिस दे जिहड़े इस ईयर मतलब एग्जाम आने हैं ना 2022 दे विच, पंजाब पुलिस दे 2022 दे विच जो भी एग्जाम आने हैं सारिਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ पंजाब पुलिस 2022। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। पंजाब पुलिस ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, PDF ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ वीडियोज़ वगैरह हर एक चीज़ हर एक सबजैक्ट की। ठीक है, तो बाकी जो भी यदि फीस हैगी है बई वो 20% ऑफ तो थानू मिल ही जाऊगा जो तुम मेरा ये कोड अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये मेरा कोड हो गया बई, ये 20% ऑफ है। बाकी कोई क्वेरी कोई डाउट हैगा या इत्थे मैसेज कर देना है तुसी। फिर आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो फटाफट पहला प्रश्न बई हैगा भारत के संविधान अनुसार किसी भी खेतर नू अनुसूचित खेतर यानी शेड्यूल्ड एरिया ठीक है शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का अधिकार किस कोल है। तो पॉलिटी तो क्वेश्चन सीगा लास्ट वीडियो के भी अपने देखा पॉलिटी तो 5-6 क्वेश्चन सीगे बई। तो यदा फिर राइट आंसर हो गया शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का अधिकार हैगा या राष्ट्रपति को, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कोल ये पावर हैगी आ कि किसी भी एरिए नूं वो शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। तो ये रिलेटेड आप कुछ पॉइंट देखते हैं। जिहड़ी भी स्टेट के विच शेड्यूल्ड एरिया हुंदा है उत्थे की है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। ठीक है, की बनाई जाती है उत्थे ट्राइबल मतलब अपने जिहड़े आदिवासी भाईचारे के लोग हैगे उन्हां वास्ते ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है जिहड़ी वो बनाई जाती है। तो ये डायरैक्ट पूछा जाता है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल दे विच किन्ने मैंबर हुंदे हैं, 20 मैंबर हुंदे हैं। याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल दे विच किन्ने मैंबर हुंदे हैं, 20 मैंबर हुंदे हैं। ते इस तो इलावा तुसीं ये गल भी याद रखनी है कि अपनी इंडिया की किन्नी स्टेटां दे विच ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है। 10 स्टेटां दे विच 10 स्टेट्स दे विच बनी हुई है बई। ओके, तो जिस भी स्टेट दे विच शेड्यूल्ड एरिया हैगा उत्थे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल देखने को मिलूगी जिहदे च 20 मैंबर हुंदे आ। ते अपने इंडिया के 10 स्टेटां दे विच ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है। शेड्यूल्ड एरिए नूं घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति कोल है। तो शेड्यूल्ड एरिए का जिक्र सानूं मिलता है शेड्यूल्ड एरिए नाल संबंधित एक तो तुसीं 5वीं अनुसूची याद रखो, 5वीं अनुसूची। ठीक है, 6वीं अनुसूची अलग है, ਉਹਦੇ ਚ ट्राइबल एरिया 4 स्टेटां दा ਉਹ ਆਪਾਂ लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ शेड्यूल्ड एरिया ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ 10ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 10ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਗ 10ਵਾਂ ਬਈ। ठीक है, भाग 10वां 5वीं अनुसूची संबंधित है। आर्टिकल जो याद रखना है 244 याद रख लो भाई। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट शेड्यूल्ड एरिए नाल संबंधित हैगे आ। बाकी होर भी पॉइंट होंगे, काफ़ी पॉइंट होंगे, आप नैक्सट वीडियो के डिस्कस करांगे क्योंकि यही टॉपिक है संविधान के जोड़े बार बार घूम के आए हुए हैं। शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, पंचायत, इन्हों तो क्वेश्चन भर के आए हुए थे लास्ट जोड़े एग्जाम होए उन्होंने। ठीक है, चलिए फिर आप अगे नैक्सट है जी पंचायतों के उत्ते क्वेश्चन। हर वीडियो के मतलब हर सैट के पंचायतों तो क्वेश्चन सीगा बई। हू वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज।
ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 1977 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ। 1977 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ। ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ। ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਇਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਪੱਧਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1957 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਬਈ, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਓ ਪੰਚਾਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਡਲ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੰਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 3 ਪੱਧਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਲੋਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀਲਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੋ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਹੀ, ਮਤਲਬ 2 ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਹੀ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਡਲ ਪੰਚਾਇਤ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ GVK ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਲਿਓ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ GVK ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? LM ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ। LM ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲ ਦੋ, ਸਿੰਧਵੀ ਬੋਲ ਦੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਹਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਲਗਾਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। LM ਸਿੰਧਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ LM ਸਿੰਧਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਬਈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ LM ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ, 2 ਬਣਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਥੁੰਗੋਨ ਕਮੇਟੀ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਗੜਗਿਲ ਕਮੇਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ 73ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 73ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਟਾਰਟ 1992। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈਆਂ। ਕਦੋਂ? 93 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਮਝਿਓ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ।
77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ GVK ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, 86 ਦੇ ਵਿੱਚ LM ਸਿੰਧਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। 1988 ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਥੁੰਗੋਂਗ ਤੇ ਗਡਗਿਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 73ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦਾ 1992। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 1993 ਲਿਖਿਆ ਪਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 92 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 92 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 93 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 92 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ, ਉਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993। ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਲਿਖ ਹੀ ਲਿਓ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 243 O ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 243 O, ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ O ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਗ ਨੌਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2015। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਹਨਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ 1-2 ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਸਕੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾऊं ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਇਸ ਈਅਰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ AIFI? ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ CGL ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਈ, ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 6 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ? ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 136 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਟੂ ਅਪੀਲ ਬਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 141 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹਨਾ, 32 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 141 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਆਰਟੀਕਲ 141 ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਰਟੀਕਲ 141 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਅਦਰ ਕੋਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ, 136 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 146 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 136 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਟੂ ਅਪੀਲ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 6ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ, ਵੋ ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਰਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਟਵਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ USA, ਜੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਗੈਰਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਈ, ਵਿਜੇਦਨ ਦੱਥਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਲਕਲਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਈ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਵਾਲਾ। ਅब्बास खान ਸ਼ਰਵਾਨੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। अब्बास खान ਸ਼ਰਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਰੀਖ ਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ अब्बास खान ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਸੂਰਵੰਸ਼ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸੂਰਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੂਰਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਤਾਰੀਖ ਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਰੀਖ ਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, अब्बास खान ਸ਼ਰਵਾਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ RBI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ RBI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਓਮਬਡਸਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਓਮਬਡਸਮੈਨ, ਇਹ RBI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ RBI ਦੁਆਰਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਯਾਨੀ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ RBI ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਮੋਰਾਲ ਸੁਏਜ਼ ਕੁਆਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਸੈਂਟਰਲ, ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਣਾ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਿਵਰਸ ਰੇਟ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 6 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬਈ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਡ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੈਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਡ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੈਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 1919 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਬਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਰੱਖੋ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ, ਚਿਨਮਨ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਨਮਨ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਈ, ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਏਰੂ ਥੁਜ਼ੂਵੁਥਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, 2-2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 2-3 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਹਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਰੂ ਥਜ਼ੂਵੁਥਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੂ ਥਜ਼ੂਵੁਥਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਕੰਬਾਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਬਫੈਲੋ ਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਲੀਕੱਟੂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੱਤੂ ਪੋਂਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੱਤੂ ਪੋਂਗਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਤੂ ਪੋਂਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਪੋਂਗਲ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? 3 ਦਿਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਬਾਗੀ ਪੋਂਗਲ, ਸੂਰਿਆ ਪੋਂਗਲ, ਸੂਰਿਆ ਪੋਂਗਲ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਤੂ ਪੋਂਗਲ। ਮੱਤੂ ਪੋਂਗਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਤੂ ਪੋਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਲੀਕੱਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲੀਕੱਟੂ ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਂਗਲ ਨੂੰ ਤਾਈ ਪੋਂਗਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਈ ਪੋਂਗਲ, ਪੋਂਗਲ ਬੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਤਾਈ ਪੋਂਗਲ ਬੋਲ ਦੋ। 3 ਦਿਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਗੀ ਪੋਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਿਆ ਪੋਂਗਲ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਤੂ ਪੋਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਪੋਂਗਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਂਗਲ ਬਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਪੋਂਗਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਂਗਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਪੋਂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੂਕਲ ਪੋਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੂਕਲ ਪੋਂਗਲ। ਜੇ ਇਹ ਅਤੂਕਲ ਪੋਂਗਲ ਪੁੱਛਣ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੂਕਲ ਪੋਂਗਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਈ ਪੋਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈ ਪੋਂਗਲ ਜਾਂ ਪੋਂਗਲ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਤੂ ਪੋਂਗਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਲੀਕੱਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੈਮਿਸ। ਹੈਮਿਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਲੱਦਾਖ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਦਮ ਸੰਭਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਦਮ ਸੰਭਵ, ਪਦਮ ਸੰਭਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਦਮ ਸੰਭਵਾ। ਇਹ ਵਜਰਯਾਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਨਯਾਨ, ਮਹਾਯਾਨ, ਵਜਰਯਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਵਜਰਯਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਪਦਮ ਸੰਭਵ, ਉਹਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਮਿਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ। ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੇਰਲ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਥ੍ਰਿਸੂਰ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਦੱਕੂ ਨਾਥਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਦੱਕੂ ਨਾਥਨ ਟੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਵਦੱਕੂ ਨਾਥਨ ਟੈਂਪਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥ੍ਰਿਸੂਰ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ? ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਪੂਰਮ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਪੂਰਮ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਪੂਰਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਦੱਕੂ ਨਾਥਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਦੱਕੂ ਨਾਥਨ ਟੈਂਪਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਈ ਮੰਦਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਂਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ, ਬਹਾਈ ਟੈਂਪਲ। ਬਹਾਈ ਟੈਂਪਲ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਲੋਟਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਕਾਫੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਹਾਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਬਹਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਟੈਂਪਲ। ਬਹਾਈ ਧਰਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਈ ਬਹਾਉਲਾ, ਬਹਾਉਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਾਉਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕਿਤਾਬ ਏ ਅਕਦਸ। ਕਿਤਾਬ ਏ ਅਕਦਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਤਾਬ ਏ ਅਕਦਸ। ਤੇ ਬਹਾਉਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀडम ਵਾਲਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਊਂਡਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀडम ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ। ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਤੇ ਵਿਨੇਪਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਦਬ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਦਬ ਜਾਂ ਕਿੰਗ ਦਾਬ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦਾ, ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਨੇਪਾਲ ਬਾਰੇ, ਵਿਨੇਪਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਠਿੰਡਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਬਣਿਆ ਵਰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਰੋਕਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, 1754 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1754, ਹਾਂ 1754 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਜੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਰਾਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੌਕਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੌਕਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਯਸਕ ਕੱਚੀ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਚੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਤੂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੌਕਸਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੌਕਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹੈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਬੌਕਸਾਈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਅਯਸਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੋਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਬਈ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ? ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 7 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ 7 ਹੋ ਗਏ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਇਦਾਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, 141 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 3 ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। 3 ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਈ। 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ % ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 3%। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਫੈਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਦ ਡਿਸੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਬਈ। ਦ ਡਿਸੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੈਕਸ ਇਜ਼ ਏ ਬੁੱਕ ਰਿਟਨ ਬਾਏ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਇਹ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, HMS ਬੀਗਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। HMS ਬੀਗਲ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਡਿਸੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ। HMS ਬੀਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਹਾਂ, ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ,
ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਤਪत्ति ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿਆ? ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਦਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਕਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਾਰਵਿਨ ਫਿੰਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਰਵਿਨ ਫਿੰਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਇਲਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਇਹ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸ਼ਿਫਟ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਡਰੱਗ ਡੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਡਰੱਗ ਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਐਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਐਨ ਦੇ ਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੀਮ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਈ? addressing drug challenges in health and humanitarian crisis ठीक है। ये थीम हैगी है 2022 ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। addressing drug challenges in health and humanitarian crisis, CRISIS, ठीक है। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਓਕੇ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਨ ਦੇ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ? ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਜੀਨੋਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਨ ਜਾਂ ਡੀਐਨਏ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਤੇ ਹਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 46। ਹਰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀਐਨਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਰਐਨਏ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਸਲ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਏ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-3 ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ, ਓਕੇ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ।
हाँ जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द रिवीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। ਓਕੇ, 1956 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੈਸੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਣਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬਈ। ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਆਫ ਅਜੰਤਾ ਐਂਡ ਅਲੋਰਾ ਕੇਵਸ were shut down due to COVID-19 pandemic. These caves are situated in। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਕਰਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੰਤਾ ਅਲੋਰਾ ਗੁਫਾ। ਬੇਸਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ, ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਜੰਤਾ ਤੇ ਅਲੋਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ। ਅਜੰਤਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਜੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਚਰੀ BC, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2400-2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 6ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੇਵਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ? 29 ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਹਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਾਧੂ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। 24 ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ 24 ਨਹੀਂ 25 ਗੁਫਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ 4 ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੈਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਐਲੋਰਾ ਬਈ ਇਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਈ 34, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਹੈਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 12 ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਕਿੰਨੀ? 5 ਬਚਦੀਆਂ, 5 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਲੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? 34 ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਥਮ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੈਂਪਲ, ਉਹ कैलाश ਟੈਂਪਲ शिव जी ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਚੱਟਾਨ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਓਕੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੀਫੈਂਟਾ ਦੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਲੀਫੈਂਟਾ, ਤਾਂ 3 ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਈ, ਅਜੰਤਾ, ਅਲੋਰਾ ਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟਾ। ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬਈ, who became the first Indian women cricketer to score 10,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਓਕੇ।
ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲ ਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਚੀਨ ਵੀ ਮੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਵਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਰੋਵਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੋਵਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4-5 ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਵਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਜੂਰੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀਗਾ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਡੀਪੈਸਟ ਮਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ? ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੋਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਮਾਈਨ ਮੇਪੋਂਗ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਕੈਂਗ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਪਰੋਕਸ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੀਪੈਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੱਕੀ ਫੈਰਾਡੇ ਮਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਨਾ ਮਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਸਤੇ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੰਡੈਕਸ ਮਤਲਬ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਸੀ? 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਬਈ UN ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, UNEP ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਜਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸੀਗਾ ਇੰਡੈਕਸ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। UNEP ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਆ ਜੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੋਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਮ ਇਟਲੀ, ਵਰਲਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਨੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਤੇ UN ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੈਰੋਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ 5 ਜੂਨ 1972 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡੇਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ UN ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? 5 ਜੂਨ 1972 ਨੂੰ। ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜੂਨ 1972 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡਰਸਨ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। WHO ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੈਡਰੋਸ ਆਦਾਨੋਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। WHO ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੈਡਰੋਸ ਆਦਾਨੋਮ।
ਟੈਡਰੋਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਟੈਡਰੋਸ ਆਧਾਨੋਮ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਈ ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ 2-3 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਐਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਰਟੀਕਲ 30 ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਓ ਬਈ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੈਪਸੂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਪੈਪਸੂ ਬਣੀ ਕਦ ਸੀ? ਪੈਪਸੂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪੈਪਸੂ। ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਬਈ। ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 1956 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 1948 ਤੋਂ 1956 ਤੱਕ ਪੈਪਸੂ ਰਹੀ ਹੈ। 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਪਸੂ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਪੈਪਸੂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, PEPSU ਪੈਪਸੂ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀ? 8। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? 8 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਚਲੋ 6 ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਲੂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਨੌਨ ਸੈਲੂਟ ਸਟੇਟਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈ। ਇਹ ਸੈਲੂਟ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਨੌਨ ਸੈਲਿਊਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਦੋ, ਕਲਸੀਆ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ। ਕਲਸੀਆ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੀ ਇਕਲੌਤੀ। ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਕਲੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਹਿੰਦੂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਈਆ। ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਨਸਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਫਜ਼ੀਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਅਬੋਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਫਜ਼ੀਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਬਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਲੈਕ ਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਲੋਪ ਸਰਵੀਕੈਪਰਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਲੋਪ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਰਮਲੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਲੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਲੋਪ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਟੀਲੋਪੇ ਸਰਵੀਕੈਪਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ IUCN ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? IUCN ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਤਾਂ IUCN ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨ, LC, ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨ। ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, IUCN ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬਕ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਸੇਮ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ। 5-10 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਟੈਨਿਊਰ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੇਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਊਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬਈ E, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ 243E ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਊਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 243H ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 243H ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। I ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। G ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਆਰਟੀਕਲ 243G ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਵਰ, ਅਥਾਰਟੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। I ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 243I ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਕੇ, 243H ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ 243H ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 243H ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 243 ਆਈ ਹੈਗਾ ਬਈ। 243 ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 243 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ 243 ਉਹ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਡਾਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਸੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਾਰੀਅਰ ਡਾਂਸ ਹੈ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰੀਅਰ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੋਲਨ ਆਦਿ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਥੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਪ ਇਹ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਂਸ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਈ, ਅਮਨਦੀਵੀ ਟਾਪੂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਅਮਨਦੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੀਨਦੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਅਮੀਨਦੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਨਦੀਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਡੋਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬਈ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਟਾਪੂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਪੂ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਪੂ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਮਿਨੀ ਕੋਏ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਕੋਏ ਟਾਪੂ ਵੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਲਤਨ, ਕਿਲਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਲਤਨ। ਕਦਮਤ, ਮਿਨੀ ਕੋਏ, ਕਿਲਤਨ, ਕਦਮਤ, ਅਮਿੰਦੀਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਪੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ? ਤਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਟਿਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਫਸਟ ਸਿਟੀ ਫਰੋਮ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਲਿਸਟ ਇਟਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡਸ ਔਨ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਲਖਨਊ। ਲਖਨਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਲਖਨਊ। ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਗੋਮਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਲਖਨਊ। ਤੇ ਨਵਾਬੋਂ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਆਉਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਗਰੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਲਖਨਊ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਖੂਨੀ ਬੈਸਾਖੀ, ਖੂਨੀ ਬੈਸਾਖੀ, ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ।
ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ 4 ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਸਰਾਜ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੰਸਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੰਸਰਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੈਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਜਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੁੱਕ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਸਹਿਯਾਦਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਯਾਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣੀ ਲੜੀ ਜੋ ਦੱਖਣ ਪਠਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ। ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰਬ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੱਛਮ, ਥੱਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੱਖਣ, ਉੱਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ। ਓਕੇ, ਇਧਰੋਂ ਤਾਪੀ ਨਦੀ ਦੀ ਤਾਪੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰृंखला। ਪਹਾੜ ਬੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੋਲ ਦੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 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 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਹੈ। ओडिशा ਦੀ ਮਹਾਨਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ओडिशा ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਠਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਠਾਰ ਹੈ, ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਠਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੈਪ ਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰृंखला। ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰृंखला। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਈ ਪੂਰਵੀ ਘਾਟ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਬਤ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਪੂਰਵੀ ਘਾਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਇਹ ਪੂਰਵੀ ਘਾਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਹੈ ਬਈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗੋਆ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਹਿਯਾਦਰੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਹਿਯਾਦਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਹਿਯਾਦਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਯਾਦਰੀ। ਸਹਿਯਾਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣੀ ਲੜੀ ਜੋ ਦੱਖਣ ਪਠਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਠਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਦੱਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ,
ਇਹਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਪੱਛਮ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ। ਵੈਸਟਰਨ ਮਤਲਬ ਪੱਛਮ, ਵੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਛਮ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜਾਦਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੇਰਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मलाई, अन्नाई मलाई। ठीक है ना, इन्ना के याद रखो बस। ठीक है, बाकी ये जिथे जेड़े एरिए दे विच ये दोने मिलते हैं, पूर्वी घाट ते पश्चिमी घाट, देखो ये पूर्वी घाट आ रहे हैं इधरों, ये पश्चिमी घाट आ रहे हैं, इत्थे आके मिल गए, इनू आपां बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी ये कई स्टेटां दे विच फैलिया होया, तमिलनाडु, केरल ते थोड़ा जिहा करनाटक, उस एरिए दे विच फैलिया होया। ठीक है, नैक्सट आ जाओ भाई। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ 34 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ठीक है, बट एक क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टिंग बिल्कुल सब तो पहला मूल संविधान के हिसाब नाल। ठीक है, क्योंकि तुम ऑप्शन देख सकते हो, इतने 34 30 वगैरह तो कुछ लिखा नहीं होया। ठीक है, तो भारतीय संविधान अनुसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो अलावा किन्ने जज हो सकते हैं? तो स्टार्टिंग के 8 जजां का जिक्र सीगा, जिन्हां विचों एक CJI हो गया अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 7 अदर जज हो गए। तो अदर पूछे तो 7 हो गया भाई आंसर। ओके, बहुत वधिया क्वेश्चन सीगा। एट प्रेजेंट 34 जज है भाई सुप्रीम कोर्ट, ये वो बाकी आपां नूं पता ही है सारा। हाँ जी, इन्वायरमेंट तो क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट नूं भी तुसीं स्किप नहीं कर सकते हो, इन्वायरमेंट दे उत्तों भी क्वेश्चन आंदा है भाई, बायो तो भी आया, इन्वायरमेंट तो भी आया। रॉबर्ट अंगस स्मिथ, ठीक है, इन्होंने किहड़े शब्द की रचना की? तो इन्होंने शब्द दिया एसिड रेन, तेजाबी बारिश। बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। तेजाबी बारिश होंदी है, देखो 2-3 गैसा वैसे तो बहुत है, बट 2-3 गैसा तुसी याद रखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ते सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ते सल्फर डाइऑक्साइड करके तेजाबी बारिश होंदी है। बहुत सारा प्रदूषण होंदा है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट वगैरह, इंडस्ट्रीयल प्रदूषण, उन्हां विच ये गैसां निकलदियां NO2 SO2, ये वायुमंडल विच होंदी है, उपर जाके बदलों दे विच मिक्स हो जाती है, क्रिया करदियां है ना, ते मॉइस्चर मतलब जिहड़ा पानी है उहदे नाल क्रिया करदी है, ते जदों बारिश होंदी है वो फिर थल्ले आती है गैस। एसिड रेन उन्होंने आप बोलते हैं क्योंकि वह pH जोड़ा है वो घट जाता है 7 तो। पानी का नैचुरल का तुहानूं पता है pH लैवल जोड़ा होंदा 7, बट 7 तो घट जे हो जाए तो तेजाबी हो जाती है चीज़, जिसका भी pH लैवल 7 तो घट होंदा है, तो उत्थे फिर पानी का उस बारिश का pH 7 तो ज़्यादा 7 तो घट हो जाता है, इस करके उन्होंने आप तेजाबी बारिश बोलते हैं। तो वह बहुत नुकसान है अपनी स्किन नूं भी, अपनी आईज़ नूं भी, हेयरस नूं भी, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। तो एक क्वेश्चन डायरैक्ट आ जाता है भी तेजाबी बारिश वास्ते कौन कौन जिम्मेवार गैसां हैगियां? तो 2 गैसां घट्टो घट्ट ये तो याद रख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ते सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट करंट तो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, करंट तो क्वेश्चन है कि मैं थोड़ा दसिया ना, सुनवाई चली है सुप्रीम कोर्ट की, ऑनलाइन चलिया, तो बहुत सारे इतिहासिक फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। वो फैसले नूं डायरैक्ट पेपरां दे विच पूछा गया कि ये फैसला कि ये स्टेटमेंट किहड़ी केस दे विच है, ये स्टेटमेंट किहड़े केस दे विच है। तां हुण इन्हां दा मतलब उस टाइम करंट दे क्वेश्चन तुसीं बोल सकदे हो, हुण आना मैनूं लगदा नहीं कि इहो जिहे क्वेश्चन पूछे जाणगे, बट चलो फिर भी डिस्कस तां आपां ने करना ही है। निम्नलिखित दे किहड़े इतिहासिक फैसलों विचों सुप्रीम कोर्ट ने यह सिट्टा कढिया कि साथी की गैर प्रमाणित गवाही, मतलब साथी की बिना प्रूफ की गवाही है जिहड़ी वो दोषी ठहराउण का आधार नहीं हो सकती। मतलब किसी साथी की गैर प्रमाणित गवाही किसी नूं भी दोषी ठहराउण का कोई आधार नहीं हो सकती।
ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੀ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਸੁੰਦਰਨ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਈ ਹੈ। ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, PDF ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ PDF ਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ PDF ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਟਫ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1950 ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬਸ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਗਏ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ 1930, ਫਿਰ 1931 ਤੇ ਫਿਰ 1932। ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੋਲਮੇਜ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਇਸਰੋਏ ਸੀਗਾ, ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 4 ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਦੇਈ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਵਿੰਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 19 ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੋਇਮ, ਹਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਆ ਦੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ, IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। IPL ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ IPL 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗ ਇਹ ਜਿੱਤੂਗੀ ਕੀ IPL, ਬਟ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ ਪਲੇਆਫ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੁਝ ਹੋਣਾ IPL ਵਗੈਰਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੋਏ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰ।
ਵੈਸੇ ਤਬੀਅਤ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਅਲ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਇਸ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੋਏ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੋਏ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਸਟਰੀਮਸ। ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮੀ ਸਟਰੀਮਸ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਦੀ ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਰੀਮਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਏ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਦੀ, ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਅੱਗੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਨਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਏ ਸੀਗਾ ਬਾਈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਫਟ 1 ਵਾਲੀ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ। 9-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਕਮੈਂਟ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਹਨਾ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ।